नमस्कार बंधुगण, आपण शुणुछंती आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण, जदि आपण ए चैनल नुआ आसी बा पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाते तेज चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल कर दियंतु। आजिकल भूत प्रेत अछंती कि नहीं कहवा मुस्किल, किंतु आग काल रे बेल बुड़िले भूत मानक राजुती चलुथिला, जहाँकि जेजे बापा और जेजेमा गल्पर कहते। बोधहुए आजिकल समय लोक मान गहल चहल एवं चारिआडे आलोक जो भूत मैंने बसवास करूना। दीनबंधु महांती ग्राम महलपड़ा, ये गोप ब्लॉक अंतर्गत महलपड़ा। सेतबेले दीनबंधु महांती कहले जमीदारिया लोक, गाँव में गोटे एकर संपत्ति को राजमहल परी घर। ता सांग को दीनबंधु बाबू को पुओ संतोष महांती जड़े सरकारी चाकरिया। सेवेका समय संतोष बाबू पुरी रे रुहंते, कारण बाबू सेठारे कचेरी चाकरी करते। तांको अंचल लोक माने दीनबंधु बाबू अपेक्षा संतोष बाबू को मानते, कारण बाबू को भल आईन कानून जना थिला। एमितिरे जदि केबे पाख गाँव रे हो किंबा निज गाँव रे न्याय निशाप बसे, बाबू को खोजा पड़े और संतोष बाबू शिक्षित लोक उचित न्याय दियंते। तेणु बेले बेले बाबू न्याय निशाप पाई पुरी गाँ को आसते। जदि केबे संतोष बाबू आसी न पारते, तेबे बाबू को मुताबिक निष्पत्ति को अन्य दिन को घुंचाई दि जाए। सेतबेले बैशाख मास खरा जो कचेरी किछि दिन पे बंद रहिला। बाबू से दिन दुई पहर रे कचेरी बसा को फेरी आसिले। आसिकी गोड़ हाथ धुआ धुई करी खाइबा पई बसिले। पूजारी खाइबा पई बाढ़ी देले। आमिष बिना बाबू को खाद्य रुचेना। से दिन थिला बैशाख मासर पूर्णिमा को गुरुवार। बड़ कष्टे मष्टे बाबू खाई दे गड़ीबा को गले। पलंकरे गड़ू गड़ू कहीं के जानी बाबूंकर गाँ कथा भारी मन पड़ा। भाविले एबे तो समय अच्छे, बेले बुड़ीबा आगुरी जाई गाँव में पहुँची जीवी। सेतबेल को बेल जाई 4 घड़ी बाजिलानी। बाबू भाविले तो खरा दिन बड़ दिन अच्छे, आ साइकेल जीवी क्यों चाली चलिका जाऊे। जदि टिके सहल बाहरी पड़ी थांती तो शगड़ गाड़ी मिल जाई थांता। यह कही संतोष बाबू पोशाक पिंधिले। सेति बेले पुरी कोणार्क जावाक हेले शगड़ गाड़ी रे जावाक पड़े। से भी बेल 3 घड़िया घरू। जो मैंने कोणार्क पुरी को बेपार करने को आसते, से किसी पैसा देले फेरिला बेल को से छाड़ी दे जाते। खाली बाली रास्ता जो शगड़ छड़ा आ कौन जानवाहन जाएनि। चारिपटे झंकालिया जंगल रास्ता, ए गोटे जावाक साहस पाइबनी। केवल साइकेल जीवाई बाली को सफा करी गोटे संकीर्ण पथरर रास्ताटे करा जाइछे। से भी केवल कपिलास पर्यंत, किंतु पुणी ता आग को बाली रास्ता। बाबू एसबू जानी मध्य बाहरी पड़े। यह देखी पूजारी पचारे, बाबू कुआड़े बाहरिले कि आउ केतेबेले फेरिबे, राति पई कौन खाद्य प्रस्तुत हेबो। बाबू कहले मु गाँ को जाऊँगी। कचेरी खोलिबा आगरू गाँव रे टिके बुलाबुली करी फेरी आसिबे। पूजारी समस्त चाकर बाकर आश्चर्य होई बाबू को चाहिए। बाबू कहले एमिति कौन चाहूछ। पूजारी कहले बाबू आपण आज रातिटी रही जातु, काली बड़ी भोर शगड़िया सहित गाँ को पलाइबे। किंतु बाबू को एक जिद, आज मु गाँ को ही जीवी। बाबू पूजारी और चाकर मानक किछि टंका देई कहले आकु रख खर्च करिबो। पुणी थे पूजारी कहले बाबू राति जावाटा आपण विपद हेबो, बाटरे भूत प्रेत मानक बास। बाबू रागी कहले आज भी आपण मैंने ये सब पुराणा कथा को मानुछंते, ये सब काल्पनिक, भूत भूत किछि नहीं। आपण मैंने चिंता करंतुनी, मुह संज होला बेलको मुझे गाँ छुईथिबे। एक कथा कही बाबू बाहरी पड़े। तथापि समस्ते बाबू को अटकैबा चेष्टा कले, किंतु किछि फल हेलानी। माटिया पड़े बाबूंकर बसा घर। सेठू बाबू बाहरी पड़े। संतोष बाबू घर पुरी ठारू प्राय 40 किलोमीटर दूर हेबो। एपटे पुणी सूर्य बुड़िले। टोका टोकालिया बयस, तेणु कौन कथा को बाबूंकर डर नहीं। बड़ आनंदरे गुणु गुणु हुई गीत गाई संतोष सबू चली थांते। मुह संज होला बेलको बाबू जाई बेल दल पाखरे पहुँची जाइथिले। सेठारु गाँ आहुरी दुनिया बाट रहिलानी। एते गुड़े बाट आसिलेनी, केउंठे टिके ठिया होई नाहंती कि पानी बुंदे भी पी नाहंती। बाबू को भारी जोरे शोष लगुए। देखिले बेल दल छक निकटरे
ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତା ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଛି ନ କହି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପାଣି ଆଣିକି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ବାବୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଏ ସଞ୍ଜବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବାବୁ? ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛି, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ବାବୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପଛରୁ ମଉସା ଜଣକ ଜୋରରେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିଟା ଆମ ଘରେ ରହିଯାଅ ବାବୁ, କାଲି ସକାଳୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲିଘାଇଠାରେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ 7 ଘଡ଼ିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ବାବୁ ହାତ ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଉପୁଜୁ ନଥାଏ। ଗଲାବେଳେ ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦିନ 3 ଘଡ଼ିରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଯାଇ ଏତେବେଳକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତେଣି। ହଉ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ରାତି 9 କି 10 ଘଡ଼ିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ସାଇକେଲରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବାଟ ବି ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଦୂରରୁ କେହି ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ଭଳି ଶୁଭିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ବାବୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ। ଯଦିଓ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ଯେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆଗରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ବାବୁଙ୍କ ଡାକର ଜବାବ ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଗଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଗରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି। ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କି ଅଜବ ଲୋକ ଆପଣ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାକିଲେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି କହିଲା, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଉ ଆମେ ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିପାରିନଥିଲୁ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୁଣେଇ ଯିବି। ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ସେଇଟା କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ଗାଁରେ ରହିବୁ, ତୁମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆସ। ବାବୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଶୟ ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କଥା ହେବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କଥାଟା କାହିଁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ସମୟ ଆସିଲେ କଥା ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି କି? ଏହା ଭାବି ବାବୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତ ବାଟ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଲଣ୍ଠନ ଧରି କାହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକଟି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁରେ ଜବାବ ଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଶଗଡ଼ରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଟି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କହିଲା। ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ଗପନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଚାଲ। କାହିଁକି ଜାଣି ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା। ତଥାପି ସାହସ କରି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ସମୟ ଆସି 10 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ 3 ଘଡ଼ି ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗାଁ ଆସୁନି କି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ 2 ଜଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହସ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ପୁରା ଡରିଗଲେ। ରାତିର ଶୀତଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ମଧ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ତଥାପି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମନରେ ସାହସ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ବି ଭୂତ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ହସ ଶୁଣି ସେ 2 ଜଣ ଭୂତ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସେମିତି ହସି ଚାଲିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ହସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଏତେବେଳକୁ ବାବୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଏ 2 ଜଣ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହଁ, ବରଂ ଭୂତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି
ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ସାଇକେଲର ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ଗତିକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଭୂତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପିଛା କଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାବୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା। ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ବାବୁ ଜୋରରେ ଧାଇଁଲେ। ପଛରୁ ଦୁଇ ଭୂତ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭୟାନକ ରଡ଼ି କରି ଆସୁଥାନ୍ତେ। ଶେଷରେ ବାବୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଉପରକୁ ସାଇକେଲ ସହିତ ଉଠିଗଲେ। ବାବୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତେ। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଥିବା ଭୂତଟି କହିଲା, ଆଜି ତୋର ଶେଷ ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ପୁଣି ତୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଏହା କହି ଦୁଇ ଭୂତ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି କରି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ବାବୁ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁହଁ ଧୋଇ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତେ, ଆଗକୁ ଯିବି ନା ଏଠି ବସି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଆସିବା ଏବଂ ଏପଟେ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା ବାଧା ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ଘଡ଼ି ପାଖାପାଖି ହେବ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ବାବୁ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ। ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ବାବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଏବେ ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଭୂତର ଭୟ ନଥାଏ, କାରଣ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଢାଳି ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଲେ। ଏକାମୁହାଁ ହୋଇଯାଇ 3 ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ଗାଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଆଗକୁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପରେ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ବାଟରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥାଏ। କେବେ ବି ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଭୂତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏହା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଲି ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ। କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାକୁ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ। ଆକାଶରେ ଆଉ ଜହ୍ନ ଦିଶୁନଥାଏ। ବାବୁ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ କୌଣସି ଘର ନଥିଲା କି ଲୋକ ବି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛି। ବାବୁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମନରେ ଭୂତର ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ବାବୁ ସାଇକେଲର ଗତି ବଢ଼ାଇଲେ। ବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ବାବୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଟିକେ ଦମ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାବୁ ବାଟରେ ଅଟକିଲେ। ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ। ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥାନ୍ତେ। ଦେହରେ ଟିକେ ଜୀବନ ପଶିଲା ବେଳକୁ ବାବୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ଯାହାକୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଭୂତ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭୂତଟି ବସିନଥାଏ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସୁଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଲା, ମଣିଷ ପାହାନ୍ତିଆଟାରେ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଭୂତମାନେ କୁଆଡ଼େ ଲୁହାକୁ ଡରନ୍ତେ। ବାବୁ ପିଲାଦିନେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସାଇକେଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବାଟ 2 ଖୋଜ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଲି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଦେହ ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜି ସାରିଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଶୁଭିଲା, "ଏ ରହ, ଟିକେ ମୋତେ ନେଇଯା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି।" ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରୁ ନିଆଁ ଖସିଗଲା। ବାବୁ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଜୋରରେ ପେଡାଲ ମାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାବୁ ସେହି ଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭୂତମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ପେଡାଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେଇଠି ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତଥାପି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପଛରୁ ଡାକ ଶୁଭିଲା, "ଆମକୁ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।" ଏମିତି ବିକଟାର ରଡ଼ି ଶୁଭିଲା। ବାବୁ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନରେ ଭୂତର ଭୟ ଖେଳିଗଲା। ସାଇକେଲକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାବୁ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ,
ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ବାବୁ ଯାଇ କେତେବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହୋଇଗଲେଣି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବାବାଜୀମାନେ ମଠ କରି ରହୁଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି 4 ଜଣ ବାବାଜୀ ମଠ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ତା ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦୂରରୁ ଥାଇ ଜଣେ ଭୂତ କହିଲା, ଆଜି ଆମ ମେଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଭୂତ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବାବା ତୁ ଯାହା କଲୁ ଠିକ୍ କଲୁନି। ଆମେମାନେ ପୁଣି ଏହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି କରି ଭୂତ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ମଠ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ବାବାଜୀମାନେ ବାବୁଙ୍କୁ ଚେତା ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବୁ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ। ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଖାଲି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ବାବାଜୀ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଝାଡ଼ିଲେ। ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସରିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବକୁ ବାବାଜୀ ମହୋଦୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାବାଜୀ ମଠ କରି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବାଟୋଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲିନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ କିଛି ନ କହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତେ। ବାହାରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାବାଜୀ କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ନାଁରେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି? କଥା କ'ଣ? କେଉଁ ସନ୍ତୋଷ? ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଗଲେ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଗୋସାଇଁ ଆମ ଜାଣିବାରେ ତ ଏଠି କେହି ସନ୍ତୋଷ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ସନ୍ତୋଷ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର? ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ସନାତନ ମହାଜନେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ପୂଜା ହେଲା। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଜଣା ବାଟୋଇଟିଏ। ସନାତନ ସାହୁ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ବେଶ୍ ଖାତିର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମହାଜନ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସନାତନ ସାହୁ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଟିକେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ତେବେ ମୋ ମଠ ନିକଟକୁ ଆସ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ କହିବେ। 4-6 ଜଣ ଲୋକ ଏବଂ ମହାଜନେ ମଠ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ବାବାଜୀ ସବୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମଠ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସନାତନ ମହାଜନଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ପରି ପିଲାଟିଏ, ଏ କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ଭୂତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଭୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ। କାହାକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ କରିବ କହିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ବାବାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ କହି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେଜ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ଅନୁଭବ କଲେ ଜ୍ୱର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଖିପତାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ବାବୁଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ବାବୁ କହିଲେ, ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ଭୂତମାନେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯାଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବାବୁ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ,
ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପରେ ମୋ ଘର ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଯିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ।